కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం, వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం, కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం, వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం, ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము, ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము. ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం, పరలోక తండ్రికి మహిమానందం. ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం, పరలోక తండ్రికి మహిమానందం. ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి, ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడిగినటువంటి వారు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ soul of Gade Innareddy and all other souls to rest in peace, offered by Gade Lucy Rani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of Sister Cyril FCC Vichayawada to rest in peace. For God's blessing upon FCC Nirmala Province, Vijayawada and provincial team for good vocation and perseverance in vocation, and for the departed souls of sisters and parents, and for smooth construction of nursing college at Kamareddy. Thanksgiving Mass for all the blessings upon family and for the departed soul of Tirumala Reddy Francis Reddy to rest in peace, mass offered by Tirumala Reddy Shaurilu family. For good health and safe delivery of Divya, mass offered by Glory and family. For daughter-in-law to come back
to the family and good development of business of Sarojini Mass offered by Sarojini family. For the salvation of Umadevi Mass offered by Saubhagya. For good result of Yugandhani and Bharat in MBA exams and for land sale of Manjula. For good price Mass offered by Manjula. For the good job of Nikhil and for Akhil to get passport to Australia, Mass offered by Aruna. For Bala Soni to get new good job and for business development of Hasni, Mass offered by G. Shaurilu. For complete healing of Rani from knee pain and for the deliverance of Rani from court case, Mass offered by Rani. For complete healing of Narsaya from knee pain and for the good health and safe delivery of Divya, Mass offered by Rani. For salvation, good health and for bright future of Nagadeep, Mass offered by Yellapu Lakshmi. For the departed soul of Bhairapaka Veeraya to rest in peace by God's mercy, Mass offered by family. For God's blessings upon Obulapuram, Swarnalatha, Dasarapalli, Anil, the occasion of 15th wedding anniversary, Mass offered by family members. ఈ ఉద్దేశములతో పాటు మన యొక్క వ్యక్తిగత ఉద్దేశములను, కుటుంబ ఉద్దేశములను ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రభునికి సమర్పిస్తూ విశ్వాసముతో, భక్తితో ఈ దివ్య బలి పూజను ప్రారంభించుకుందాం. నిఖిల జాతులారా చప్పట్లు కొట్టుడు, జయ జయ నాదములతో ప్రభువును కీర్తింపుడు. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమ రహస్యములను కొనియాడ యోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకుందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చింతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నీవు మాకు దత్తతా వరమును దయచేసి మమ్ము వెలుగునకు చెందిన పుత్రీ పుత్రులుగా చేసితివి. అసత్యమనుడు అంధకారములో మేము చిక్కుకొనకుండా నీ సత్యపు వెలుగునందు మాత్రమే పయనించున్నట్లు మమ్ము కరుణింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము, ఆదికాండము 21వ అధ్యాయము 5వ వచనము మరియు 8వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు. ఇస్సాకు పుట్టినప్పుడు అబ్రహాము వయసు 100 ఏళ్ళు. పిల్లవాడు పెరిగి చెనుబాలు వదిలిన రోజున అబ్రహాము ఒక గొప్ప విందు చేసెను. అబ్రహామునకు
ఐగుప్తు దేశీయురాలు అయిన హాగరుకు పుట్టిన కుమారుడు ఇస్సాకుతో ఆడుకొనుచుండగా సారా చూచెను. చూచి అబ్రహాముతో, ఈ బానిస సొత్తును దాని కొడుకును ఇంటి నుండి గెంటివేయుము. ఈ దాసిపుత్రుడు నా కుమారుడు ఇస్సాకునకు వారసత్వమున సమానముగా ఉండుట నేను సహింపను అనెను. అబ్రహామునకు తన కుమారుడైన ఇస్మాయిలు మీద ప్రేమ మెండు. సారా మాటలు విని అతడు చాలా బాధపడెను. కానీ దేవుడు అబ్రహాముతో, ఈ దాసిని ఆమె కొడుకును తలంచుకొని బాధపడవలదు. సారా చెప్పినట్లు చేయము. ఇస్సాకునకు పుట్టిన వారి నీ సంతతి వారగుదురు. ఈ దాసిపుత్రుని సంతతిని కూడా ఒక జాతిగా చేయుదును. అతడును నీ కుమారుడే కదా అనెను. అబ్రహాము తెల్లవారక ముందే లేచెను. అతడు రొట్టెల మూటను నీళ్ల తిత్తిని తెచ్చి హాగరునకు ఇచ్చి, కుమారుని ఆమె భుజముల మీద నుంచి ఆమెను పంపివేశెను. ఆమె వెళ్ళి బెర్షెబా అరణ్యములో దిక్కుతోచక తిరుగాడుచుండెను. తిత్తులోని నీరంతయు అయిపోయెను. ఆమె పిల్లవానిని ఒక పొద కింద పడవేశెను. పొదకు వింటివేత దూరముగా కూర్చుండెను. ఈ పిల్లవానిని చావు నేనెట్ల చూతును అనుకొనెను. ఈ విధముగా ఆమె కొంచెము దూరముగా కూర్చుండి గొంతెత్తి ఏడ్చుచుండెను. దేవుడు పిల్లవాని ఏడ్పు వినెను. దేవుని దూత ఆకాశము నుండి, హాగరు, నీకేమి ఆపద కలిగినది? భయపడకుము. దేవుడు నీవు పడవేసిన చోటు నుండి పిల్లవాని ఏడ్పు వినెను. ఇక లెమ్ము, పిల్లవాలిని లేవనెత్తి చంకబెట్టుకొనుము. అతడు ఒక మహాజాతికి మూలపురుషుడగును అనెను. దేవుడు ఆమె కన్నులు తెరిచెను. ఆమె నీటి ఊటను చూచెను. వెళ్ళి తిత్తిని నీటితో నింపెను. పిల్లవానికి నీరు పట్టెను. పిల్లవానికి దైవ బలము గలదు. అతడు పెరిగి పెద్దవాడై పారాను అడవులలో నివసించెను. గొప్ప వీలుకాడు అయ్యను. తల్లి ఐగుప్తు దేశము నుండి ఒక పిల్లను తెచ్చి అతనికి పెండ్లి చేసెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేశావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు. బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 28వ వచనము నుండి 34వ వచనం వరకు. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 28వ వచనము నుండి 34వ వచనం వరకు. ఆవలి తీరమందలి గదారేనీయుల ప్రాంతమునకు యేసు చేరగా దయ్యములు పట్టిన వారిద్దరూ సమాధులలో నుండి వెలుపలకు వచ్చిరి. వారు ఉగ్రస్వరూపులు. వారున్న ఆ మార్గమును పోవుటకు ఎవరికి ధైర్యము చాలకుండెను. దేవుని కుమారుడా, మాతో నీకేమి పని? సమయము ఆసన్నము కాకమునిపే మమ్ము శిక్షింపవచ్చితివా అని వారిద్దరూ బిగ్గరగా కేకలు వేసిరి. ఆ సమీపముననే ఒక పెద్ద పందుల మంద మేత మేయుచుండెను. మమ్ములను ఇచ్చట నుండి పారద్రోల దలచిన ఎడల ఆ పందుల మందలోనికి పోనిమ్ము అని ఆ దయ్యములు యేసును కోరగా ఆయన అట్లే పొండు అని సెలవిచ్చెను. అంతటా అవి వారిని విడిచిపెట్టి పందులలోనికి ప్రవేశించెను. వెంటనే నిట్ట నిలువనున్న ఆ మిట్ట నుండి ఆ పందుల మంద సముద్రంలో పడి మునిగి ఊపిరాడక చచ్చెను. ఆ మంద కాపరులు పట్టణంలోనికి పరిగెత్తి జరిగిన విషయంలోనెల్లా ప్రజలకు వినిపించిరి. దయ్యములు పట్టిన వారి విషయమును కూడా తెలిపిరి. అంతటా ఆ పట్టణవాసులెల్లరూ వచ్చి యేసును కలిసి తమ ప్రాంతమును వీడి పొమ్మని ఆయనను బ్రతిమాలిరి. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాటి వాక్య పరిచర్యకు మేమందరినీ కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాటి సువిశేష పట్టణంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, దయ్యములు పట్టిన వ్యక్తులు ప్రభువుని కోరుతూ ఉన్నారు, అడుగుతూ ఉన్నారు. ఏమని అడుగుతూ ఉన్నారంటే, సమయము రాకమునిపే నీవు వచ్చితివి, మమ్ములను నీవు పారద్రోయ తలచిన ఎడల పందులలోనికి మమ్ములను పంపివేయడు అని కోరుతూ ఉన్నాయి. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. దేవుని యొక్క శక్తి, ఆయన యొక్క అధికారమును ఈరోజు ఈ రూపంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈనాటి సువిశేషములో దయ్యాలను పారద్రోలడం ద్వారా ప్రభు యొక్క శక్తిని, ఆయనకున్నటువంటి ఆయన మాట యొక్క అధికారాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు అంటూ ఉన్నారు, ఈ దయ్యములు పట్టిన వ్యక్తులు అడిగినప్పుడు అట్లా వెళ్ళి ఆ పందులలో పొండు అన్నప్పుడు అవి ఆ దయ్యములు ఈ మనుషులను వదిలిపెట్టి పందులలోనికి వెళ్ళి మిట్ట ప్రాంతము నుండి సముద్రంలోనికి దూకి అక్కడ ఊపిరాడక మరణిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని బిడ్డలారా, పందులను గురించి అనగానే మనకు పాత నిబంధన గ్రంథంలో మోషే చట్టాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అవి అశుద్ధమైన జంతువు, అవి ఇదిగో నెమరవేయవు, కాబట్టి అవి అశుద్ధమైనవని మనం భావిస్తూ ఉంటాం. నిజమే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, పందుల యొక్క జీవితాన్ని కూడా మనము ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అవి ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయి, ఎలా వాటి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయని మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే, పందులు మురికిలోనే ఉంటాయి, బురదలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం తీసుకుని వచ్చి ఎంత శుభ్రపరిచినా తిరిగి మళ్ళీ తమ యొక్క ప్రదేశానికి, ఆ బురద ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయి బురదలోనే ఉంటూ ఉంటాయి. వాటిని చూస్తే మనం అసహించుకుంటాం. పందులు అనగానే మన యొక్క ముఖాలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. అవి దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి వాటినిగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం. నిజమే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు నీవు నేను ఈనాటి సువిశేష
పట్టణం ప్రకారం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మన జీవితాలు ఎలా ఉంటూ ఉన్నాయి. ప్రతి బలిపూజలో ప్రభువు మన పాపములను కడిగి వేస్తూ ఉన్నాడు. మళ్ళీ యథావిధిగా పాపంలో పడిపోతూనే ఉన్నాం. మళ్ళీ ప్రభు మనలను కడుగుతూ ఉన్నాడు, శుద్ధీకరిస్తూ ఉన్నాడు, శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నాడు. అయినను మళ్ళీ తిరిగి యథావిధిగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. ఏ పాపం అయితే చేయకూడదో ఆ పాపంలోనికి, ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రభు మనల్ని తీసుకుని వచ్చి మనల్ని శుభ్రపరిచారో మళ్ళీ ఆ మురికిలోనికే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. పందుల జీవితంలో కూడా అంతే. మనము వాటిని ఎంత శుభ్రపరిచినా తిరిగి తమ యొక్క స్థానానికి, తమ యొక్క ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. పందులు నెమరువేయవు అంటారు, కానీ వాటి యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం. నెమరు వేసేవంటే ప్రతిసారి అవి స్వీకరించిన దానిని మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకుని నెమరు వేస్తూ ఉంటాయి, బయటకు తీసుకుని వచ్చి. ఈరోజు క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్న నీవు, క్రీస్తు మాటలను అనుసరించి జీవిస్తున్న నీవు, నేను, మనము ఏమి చేయాలంటే ప్రభు వాక్కును నెమరవేసేవారముగా ఉండాలి. ప్రతిసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, ఇదిగో ప్రభుని మనము స్వీకరించాలి. ఇది యెహెజ్కేలు ప్రవక్త అంటూ ఉంటారు, దేవుని యొక్క మాటలను భుజించండి అంటూ ఉన్నారు. నిజముగా క్రీస్తును అనుసరించే మనము ఆయన మాటలను భుజించే వారముగా ఉన్నామా? జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామా నెమరవేస్తూ? లేకపోతే ఆ పందుల వలె, నెమరవేయని పశువుల వలె ఉండిపోతూ ఉన్నామా? తిరిగి యథావిధిగా మన స్థానానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నామా? ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఆ దయ్యములే ప్రభుని వేడుకుంటూ ఉన్నాయి, కోరుకుంటూ ఉన్నాయి. అయా, నీవు మమ్మల్ని ఏమి చేయదలుచుకుంటూ ఉన్నావు, దేవుని కుమారుడా అని ప్రభుని గుర్తిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు నీవు నేను ప్రభుని గుర్తించగలుగుతూ ఉన్నామా? నిజ దేవుని స్వీకరిస్తున్న మనము అప్పద్రాక్షారస రూపంలో రక్తాన్ని, శరీరాన్ని స్వీకరిస్తూ నిజ దేవుని నేను గైకుంటున్నాను, లోకుంటున్నాను అనుకుంటున్నామే. నిజముగా ప్రభుని మనం గుర్తించగలుగుతూ ఉన్నామా? ఆయనను వేడుకొనగలుగుతూ ఉన్నామా? కోరుతూ ఉన్నామా? లేదా ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. సాతానులే ప్రభుని కోరుతూ ఉన్నాయి, ఇదిగో నీవు మమ్మలను పారద్రోయదలచిన ఎడల ఆ పందులలోనికి పంపించండి అని. ఈరోజు నీవు నేను కూడా ప్రభుని ఏమని అడుగుతూ ఉన్నాం, ఏమి కోరుకుంటూ ఉన్నాం? మన జీవితాన్ని ఉద్దేశించి ఎలా ప్రభుని చెంతకు చేరగలుగుతూ ఉన్నాం? ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నిజముగా నీవు నేను ఆ ప్రభుని విశ్వసించే వారముగా, ప్రభు మాటలను అనుసరించి ప్రభు యొక్క వాక్కును భుజించే వారముగా ఉన్న ఎడల ఇదిగో ప్రభుతో మాట్లాడదాం. అయా, నా స్థితి ఇది, నా జీవితం ఇది, నీ ముందు నేను ఈ రీతిగా ఉన్నాను, మరి ఒక్కసారి నా వైపు చూడు అని. ఇదిగో నీవు దావీదు కుమారుడా, నీవు నిజమైన దేవుడివి, జీవము కలిగిన దేవుడివి, సత్యవంతుడివి, నిన్ను అనుసరించే గొప్ప మార్గాన్ని, ఆ యొక్క అవకాశాన్ని నాకు దయచేయాలంటూ విశ్వాసంతో ఈ బలి పూజలో ప్రభువుని ప్రార్థిస్తూ ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాద దీవెనలు పొందుకుందాం. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ.
సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకార యోగ్యమగినట్లు ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ సర్వేశ్వర, నీ పరమ రహస్యముల నిర్వహణము ద్వారా మాకు సత్ఫలములను ప్రసాదించుచున్నావు. మేము నీ పేరు మీదుగా చేపట్టు సేవా కార్యక్రమములు నీ పవిత్ర వరములకు ఉపయుక్తముగా ఉండునట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఈ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కువైన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్ము విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్రాత్మ వలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చచ్చు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను త్రెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో నీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రభు నామమున వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రత్యేక విధంగా ఈ దివ్య బలి పూజలో మన ప్రార్థన సహాయం అడిగినటువంటి కుటుంబాలన్నింటిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ముఖ్యంగా డెలివరీకి వెళ్తున్నటువంటి వారికి దేవుడు తోడుగా ఉండి మంచి ఆరోగ్యాన్ని, శక్తిని, బలమును దయచేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం. అదేవిధముగా ఈరోజు వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి బిడ్డలను ప్రభు దీవించి ఆశీర్వదించాలని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనము చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు
జీవమునొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమున నిలచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులనుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునుము. మా లియో జగద్గురువును, మా జైరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమగుదమను నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకునుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకునుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలయగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతుము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. రండిరా రండి దైవ జనమ, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండిరా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమ, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై, పరమ ప్రభు విందుకై. వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై, పరమ ప్రభు విందుకై. వడివడిగా రండి వరములు
పరలోకపు మందు పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు ప్రీతితో కొనగా పరుగునారండి, ప్రీతితో కొనగా పరుగునారండి. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందు విందు కమ్మని విందు, విందు విందు క్రీస్తు ప్రభుని విందు. శ్రీక్రీస్తుని విందును స్వీకరించగరారే, క్షేమమైనది ఈ విందు రక్షకుడేసుని విందు. శ్రీక్రీస్తుని విందును స్వీకరించగరారే, క్షేమమైనది ఈ విందు రక్షకుడేసుని విందు. శాశ్వత జీవపు విందు సర్వోన్నతుని పొందు, శాశ్వత జీవపు విందు సర్వోన్నతుని పొందు. నిత్య జీవమిచ్చే విందు పరమ ప్రసాదము ఈ విందు. నిత్య జీవమిచ్చే విందు పరమ ప్రసాదము ఈ విందు. నా ఆత్మమా ప్రభువును స్తుతింపుము, నాలోని సమస్త శక్తులారా అతని పవిత్ర నామమును సన్నుతింపుడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేము పాలు పంచుకునిన ఈ దివ్య బలిలో మేము స్వీకరించిన ప్రసాదము మాకు నూతన జీవమును వస్తున్నట్లు కరుణింపుము. తద్వారా మేము ఈ లోకములో నీ ప్రేమకు సాక్షులముగా జీవింపగలుగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మదేవుడు మిమ్మలను మీ బిడ్డలను మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి దీవించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణ రాశి